Students, how are you all? Students, today again happy to meet you in another science class. Today I am going to explain about heart. Before I start the lesson, let us recall the previous topic. Lesson number 1, my body. External organ and internal organ. What is external organs? External organs na enna? There are some body parts we can see, such as eyes, ears, nose, hands and legs. That we can see are called external organs. External organs na நம்மளால பார்க்கக்கூடிய பகுதி. Eyes, ears இதெல்லாம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பார்க்க முடியும். But internal organs na there are some body parts that are unable to see them. சிலதை வந்து பார்க்க முடியாது. நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற பகுதியை என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால பார்க்க முடியாது. Stomach, heart, lungs and kidneys. These body parts are called internal organs. Now I am going to explain about heart. Heart is a muscular organ. Heart lies between the two lungs in the chest cavity. Heart வந்து நம்முடைய ரெண்டு லங்ஸ்க்கும் மிடில்ல heart இருக்குது. Heart is like a pump. Heart is like a pump. Heart வந்து பம்ப் பண்ணும்போது தான் blood வந்து என்ன பண்ணும்? நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா செல்களுக்கும் blood போய் ரீச் ஆகும். Heart பம்ப் பண்ணலனா நம்ம உடம்புக்கு வந்து என்ன போகாது? blood போய் சேராது. நம்ம உடம்புக்கு blood போகலனா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? உயிரோட இருக்க முடியாது. அப்ப blood circulation அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த blood circulation யார் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் தான். ஹார்ட் ஒவ்வொரு முறையும் பம்ப் பண்ணும் போதும் blood வந்து நம்ம ஹெட்ல இருந்து நம்ம லெக் கால் வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற எல்லா செல்களுக்கும் blood போய் என்ன ஆகுது? ரீச் ஆகுது. Students, structure of the heart. Heart is divided into 4 chambers. The upper chambers of the heart are called right atrium and left atrium. The lower chambers of the heart are called right ventricle and left ventricle. Heart சுத்தி நீங்க வெளிப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெரிகார்டியம். பெரிகார்டியம் அப்படின்றது ஹார்ட்ட பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு லேயர். The space between membrane is filled with pericardium fluid. Fluid அப்படின்னா திரவம். இந்த திரவம், இந்த பெரிகார்டியல் fluid அப்படின்றது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது ஒன்னோட ஒன்னு உராயாம இருக்கிறதுக்காக இந்த பெரிகார்டியம் fluid பாதுகாப்பா இருக்குது. The space between membrane is filled with pericardium fluid. The pericardium fluid is protect the heart from the shock. ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது உராய்விலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த பெரிகார்டியம் fluid பயன்படுத்தப்படுகிறது. Students, the human heart beats about 72 times in a minute. நம்மளுடைய ஹார்ட் 1 மினிட்டுக்கு 72 times பீட் பண்ணும், அடிச்சுக்கும். Students, heart is like a pump. ஹார்ட்டினுடைய வேலை பம்ப் பண்றது மட்டும்தான். அப்ப நம்மளுடைய பிளட்டை யார் பியூரிஃபை பண்றாங்க? நம்மளுடைய பிளட்டை யார் சுத்தப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா கிட்னியும் லங்ஸும் தான் நம்மளுடைய பிளட்டை பியூரிஃபை பண்றாங்க. நம்ம உடம்புல 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் இருக்குது. 2 வகையான பிளட் இருக்குது. ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னா சுத்தமான ரத்தம். டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னா அசுத்தமான ரத்தம். Arteries carry oxygenated blood. Arteries என்றது oxygenated blood, சுத்தமான ரத்தத்தை கொண்டு வரும். Veins carry deoxygenated blood. Veins அப்படின்றது அசுத்தமான ரத்தத்தை கொண்டு வரும். Students, see this picture. Blue color stands for deoxygenated blood. Red color stands for oxygenated blood. Deoxygenated blood na அசுத்தமான blood.
Oxygenated blood அப்படின்னா சுத்தமான blood. Veins carry deoxygenated blood. அசுத்தமான ரத்தத்தை யார் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா veins. Arteries carry oxygenated blood. சுத்தமான blood யார் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா arteries. Students, இந்த படம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். Do you understand, students? See this picture also, students. See this veins, arteries. Veins carry deoxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood. Our heart is divided into 4 chambers. The upper chambers of the heart are right atrium, left atrium. The lower chambers of the heart are right ventricle and left ventricle. Our heart is connected through superior vena cava and inferior vena cava. Our heart is connected through superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava means larger veins. Superior means upper part of the body. Superior means upper part of the body. It means head to thigh. From head to thigh. Students, superior vena cava அப்படின்றது larger veins. Larger veins எப்பவுமே carry deoxygenated blood. Veins carry deoxygenated blood. இந்த larger veins வந்து from head to hip, நம்ம தலையில இருந்து ஹிப்னா இடுப்பு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அசுத்தமான blood எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய வெயின்ஸா மாறும். அதுக்கு தான் வந்து superior vena cava. Larger veins which are carrying blood from upper part of the body. Inferior vena cava means the lower part of the body. It means thigh to leg. From thigh to leg, நம்ம thigh தொடையில இருந்து கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய deoxygenated blood, அசுத்தமான ரத்தம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பெரிய வெயின்ஸா மாறும். அந்த பெரிய வெயின்ஸ்க்கு தான் நேம் வந்து inferior vena cava. Inferior vena cava means which are carrying the blood from lower part of the body. Students, function of the heart. The right side of the heart receive deoxygenated blood from various parts of the body and pumps it to the lungs for oxygenation. Students, இங்க கலெக்ட் ஆகிற deoxygenated blood, அசுத்தமான blood oxygenated blood-ஆ மாற்றத்துக்கு லங்ஸுக்கு நம்ம சென்ட் பண்றோம். லங்ஸ் என்ன பண்ணோம்? deoxygenated blood-ஐ oxygenated blood-ஆ, அதாவது அசுத்தமான ரத்தத்தெல்லாம் சுத்தமான ரத்தமா மாத்தி திரும்பவும் ஹார்ட்டுக்கு அனுப்பிடும். After oxygenation, the blood returns to the heart. Lungs வந்து deoxygenated blood எல்லாம் oxygenated blood-ஆ மாத்தின உடனே returns to the heart. The left side of the heart receive oxygenated blood from the lungs and pumps it to the various parts of the body. Oxygenated blood first left atrium ல கலெக்ட் ஆகும், திரும்பவும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு இங்க வரும். கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லக்கூடிய சுருங்கி விரிதல். லெஃப்ட் ஏட்ரியம்ல சுத்தமான ரத்தம் கலெக்ட் ஆன உடனே அது வந்து இங்க சென்ட் பண்ணும். இங்க கலெக்ட் ஆன உடனே அயோட்டா மூலமா நம்ம பாடியில உள்ள செல்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அனுப்பப்படும். சுத்தமான ரத்தம் நம்ம பாடி செல்களுக்கு அயோட்டா மூலமா அனுப்பப்படுது. This is the function of the heart. Do you understand, students? Students, see this picture. Heartbursts. First one, veins. V-E-I-N-S, veins. V-E-I-N-S, veins.
Second one, arteries. ARTERIES, arteries. Third one, heart. HEART, heart. Students, next one, right pulmonary veins. Right pulmonary veins. PULMONARY, pulmonary veins. VEINS, right pulmonary veins. Right pulmonary artery. Right pulmonary artery. PULMONARY, pulmonary artery. ARTERY, right pulmonary artery. Right atrium. ATRIUM, atrium. Ventricle. Right ventricle. VENTRICLE, right ventricle. Students, see this, answer the following. Number 1, name the internal organs. Name the internal organs. The internal body parts are stomach, lungs, heart, kidney and brain. Number 2, what are the functions of brain? The functions of brain are, it controls all activities of our body like moving our hands and legs, sitting and walking. Students, நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்மளுடைய பிரெயின் தான். சிட்டிங், வாக்கிங், நீ உட்காரு, நீ உட்காராத, நீ சாப்பிடு, நீ தூங்கு, நீ பேசு, நீ பேசாத அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க? நம்மளுடைய பிரெயின் தான் நம்மளை என்ன பண்ணுது? கண்ட்ரோல் பண்ணுது. It helps us to think and perform all over activities because brain is the commanding center. Brain is the commanding center. நம்மளை திங்க் பண்ண வைக்கிறது, நம்மளுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் காரணம் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின். Question number 3. List out the food items for healthy mouth and teeth. List out the food items for healthy mouth and teeth. நம்மளுடைய உடம்பு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய மவுத், வாயில் இருக்கக்கூடிய பற்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம என்ன ஃபுட்டு சாப்பிடணும்? Take plenty of fruits, vegetables and dairy products. நம்மளுடைய டீத், நம்மளுடைய பற்கள் நல்லா வலுவாக இருக்கணும், வயசாகிற வரைக்கும் பல்லு விழாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா டேக் plenty of fruits, நிறைய பழங்களை சாப்பிட்ணும். வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், பால் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருளை நிறைய சாப்பிட்ணும். கீரைகள் நிறைய சாப்பிட்ணும். காய்கள், வெஜிடபிள்ஸை நிறைய சாப்பிட்ணும். ட்ரிங்க் வாட்டர் ஆர் மில்க் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சுகர் ஜூஸஸ். ட்ரிங்க் வாட்டர் ஆர் மில்க், தண்ணி நிறைய குடிக்கணும், இல்லைனா மில்க், பால் நிறைய குடிக்கணும். ஈட் கேண்டி, கேக் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் ஆஸ் லெஸ் ஆஸ் பாசிபிள். ஈட் கேண்டி, கேக் அண்டு ஐஸ்கிரீம், கேக் ஐட்டம், ஐஸ்கிரீம் ஐட்டம், சர்க்கரை, இனிப்புலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம நிறைய சாப்பிடக்கூடாது. நம்பர் 4, ஹவ் வில் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் கிட்னி. நம்ம ஹார்ட்டையும் கிட்னியும் நம்ம எப்படி பத்திரமா பாதுகாக்கணும்? ஹார்ட், அவாய்டு ஃபேட்டி ஃபுட். ஃபேட்னா கொழுப்பு, கொழுப்புள்ள உணவு வகைகளை நம்ம நிறைய சாப்பிட்லாம், ஆனால் என்ன பண்ணணும்? தவிர்த்தணும், அடிக்கடி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. கிட்னி, ட்ரிங்க் மோர் வாட்டர், நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். நம்ம கிட்னி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெய்லியும் நிறைய தண்ணியை குடிக்கணும். லாஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் டு யூ டூ when someone touches you and you feel uncomfortable? When someone touches you and you feel uncomfortable, follow this. Say don't touch in a loud voice. யாராவது உங்களை தொட்டாங்கன்னா, அம்மா அப்பா தொடுறது அது வேறு விஷயம். உங்களுக்கு தெரியாதவங்க, உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க வேறு யாராவது தொட்டாங்கன்னா உங்களை, சே டோன்ட் டச் இன் ஏ லவுட் வாய்ஸ், நல்ல சத்தமான குரலில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? தொடாத அப்படின்னு சொல்லி கத்தணும். லீவ் த ஸ்பாட் குயிக்லி, அந்த இடத்த விட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும்? சீக்கிரமாக கிளம்பிடணும். டெல் எல்டர்ஸ்,
எக்ஸாம்பிள் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் till you get help. உங்களுக்கு அங்கே யாராவது உங்கள் பேரண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் டீச்சர்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹெல்ப் கேட்கலாம். Do you understand, students? Okay. Thank you. Study well and write once.